ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਟਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 4th ਕਲਾਸ ਦੀ ਔਰਵੈਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰੀਡਰ ਦਾ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 14 I have not seen the camel। I have not seen मैं नहीं देखा है the camel ऊँट, मैं ऊँट ਨੂੰ नहीं देखा है। ਇਹ ਹੈ ਬੱਚੋ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮੇ ਹੋਏ ਊਠ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਊਠ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਵੋਗੇ कि किस तरह ये इन्ना कुछ उस ऊँट के बारे भी दस सकता है जिसनों उसने देखा ही नहीं। तो चलो शुरू करते हाँ अपनी कहानी। ए वाइज मैन एक बुद्धिमान आदमी, वाइज मैन बच्चों बुद्धिमान आदमी। ए वाइज मैन ऑफ द ईस्ट, ईस्ट हुंदा है बच्चों पूरब, जिमें पूरब पश्चिम उत्तर दखण, ईस्ट यानी पूरब दे विच रहने वाला। ए वाइज मैन ऑफ द ईस्ट पूरब दे विच रहन वाला एक बुद्धिमान आदमी वाज वंस ट्रैवलिंग, वंस मीनस एक बारी ट्रैवलिंग कर रहा सी मीनस यात्रा कर रहा सी। इन द डिजर्ट, डिजर्ट दा मीनिंग हुंदा है बच्चों रेगिस्तान, जिथे रेत ही रेत हुंदी है, रेगिस्तान दे विच यात्रा कर रहा सी। वैन जदों ही मैट, जदों ओ मिलिया, किनू मिलिया बच्चों ए कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, मर्चेंट्स हुंदा है व्यापारी, जदों वो मिलिया एक कंपनी नू मीनस एक टोली नू, व्यापारियां दी एक टोली नू मिलिया, व्यापारियां दे एक ग्रुप नू मिलिया। केड़े व्यापारी बच्चों? हु हैड लॉस्ट अ कैमल, जिन्हां ने हैड लॉस्ट गवा लिया सी, की गवा लिया सी? ए कैमल एक उठ गवा लिया सी, उन्हां दा उठ बच्चों गुआच गया सी। वी हैव लॉस्ट, असी गवा लिया है, की गवा लिया है? वन, एक गवा लिया है। ऑफ अवर कैमल्स, साडे कैमल्स दे विचों, साडे उठां दे विचों एक असी गवा लिया है। दे सैड, उन्हां ने कहा टू द वाइज मैन, उस बुद्धिमान आदमी नूं उन्हां व्यापारियां ने कहा। हैव यू सीन हिम, की तुसी उसनूं देखिया है? कैन यू हैल्प अस, कैन मने हुंदा है बच्चों सकदे हो, की तुसी हैल्प कर सकदे हो, मदद कर सकदे हो साडी? इन फाइंडिंग, लभण दे विच, इन मीनस विच, फाइंडिंग मीनस लभना, लभण दे विच, किनू लभण दे विच? उसनू, उठ नू। वाज योर कैमल ब्लाइंड, की तुहाडा जो उठ सी वो अन्ना सी? इन द राइट आई, सज्जी अख तो अन्ना सी। एंड लेम, अते लंगड़ा सी। मीनिंग्स बच्चों लिखते जाना। इन द लैफ्ट फुट, अते खब्बे पैर तो लंगड़ा सी। की तुहाडा उठ सज्जी अख तो अन्ना सी अते खब्बे पैर तो लंगड़ा सी? आस्क्ड द वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी ने पूछा। यस, हाँ, सेड द मर्चेंट्स, व्यापारियां ने कहा। यू मस्ट हैव सीन हिम, मस्ट हैव सीन, जरूर ही देखा होवेगा, तुसी उसनू जरूर ही देखा होवेगा। प्लीज टेल अस, कृपा करके, टेल मीनस दसना, कृपा करके सानू दस देवो। वेयर ही इज, ओ किथे है। हैज योर कैमल लॉस्ट अ फ्रंट टूथ, की तुहाडे कैमल दा लॉस्ट हो गया है, भाव टुट गया है एक फ्रंट टूथ, सामने दा दंद। आस्क्ड द वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी ने पूछा। यस ही हैज, हाँ उसका फ्रंट टूथ टुट गया है। सैड द मर्चेंट्स, व्यापारियां ने कहा। डिड ही कैरी, की वो ले जांदा सी वीट कणक, ऑन वन साइड ऑफ हिज लोड, उसदे लोड दे, उसदे वजन दे एक साइड ते वो कणक ले जांदा सी। एंड हनी, अते शहद ले जांदा सी, ऑन द अदर, दूसरी साइड ते। आस्क्ड द वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी ने पूछया। यस ही डिड, हाँ वो इहो वजन ले जांदा सी। सैड द मर्चेंट्स, मर्चेंट्स ने, व्यापारियां ने कहा।
ਨਾਓ ਹੁਣ, perhaps means ਬੱਚੋ ਸ਼ਾਇਦ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ you will tell us, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੋਗੇ। where means ਕਿੱਥੇ, you saw the camel, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ। saw means ਦੇਖਿਆ। I have not seen your camel, ਮੈਂ have not seen मैं नहीं देखा है, your camel ਤੁਹਾਡਾ ਊਠ मैं नहीं देखा है, said the wise man, बुद्धिमान आदमी ने कहा। The merchants were very angry, angry means बच्चों गुस्से, जो व्यापारी सन ਉਹ बहुत गुस्से सन, and said ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, you must have seen him, must have seen ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਨੂੰ। you have stolen our camel, ਤੁਸੀਂ stolen ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। steal ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਬੱਚੋ, steal, stole, stolen, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। our camel ਸਾਡਾ ਕੈਮਲ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੈਮਲ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। and you have robbed us, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। of the jewels, ਜੂਲਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ। ਐਂਡ ਦਾ ਮਨੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਨੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੀ ਕੈਰੀਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਉੱਠ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ ਹਿਜ਼ ਲੋਡ, ਆਪਣੇ ਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਣਕ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਵੀ ਲੁਕਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਸੈਡ ਦਾ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਨ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। I have neither seen your camel, neither seen ਨਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, your camel ਤੁਹਾਡੇ ਊਠ ਨੂੰ, nor ਨਾ ਹੀ your jewels ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ, and money ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। neither nor ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਰਡਸ ਬੱਚੋ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਾ ਹੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਨਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੂਲਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਬਟ ਪਰ the merchants did not believe him, ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ did not believe ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। they took him, took ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਬੱਚੋ, to the judge, ਉਸਨੂੰ ਜੱਜ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। to whom they told their story, to whom ਜਿਸ ਨੂੰ, they told ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ, their story ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। how did you know, how means ਬੱਚੋ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, how means ਕਿਵੇਂ, how did you know ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, that ਕਿ the camel was blind in the right eye, ਕਿ ਕੈਮਲ ਜੋ ਸੀ, ਊਠ ਜੋ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਸੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਤੋਂ। asked the judge, ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। I knew, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, that the camel was blind in the right eye, ਕਿ ਜੋ ਕੈਮਲ ਸੀ ਉਹ right eye ਤੋਂ, ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਤੋਂ blind ਸੀ, ਅੰਨਾ ਸੀ। because ਕਿਉਂਕਿ I noticed, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, that ਕਿ he had eaten grass, कि उसने घाह खाधा सी, only सिर्फ, on the left side सिर्फ खब्बे पासे, of the path, path मने बच्चों राह, उसने केवल राह दे खब्बे पासे दा घाह खाधा सी, क्योंकि उसनू सज्जे पासे दिखदा ही नहीं सी, सिर्फ खब्बे पासे दिखदा सी, ते खब्बे पासे दा घाह ही उसने खाधा सी। answered the wise man, answered उत्तर दिता बुद्धिमान आदमी ने। how did you know ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, that the camel had lost a tooth, ਕਿ ਜੋ ਊਠ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਦੰਦ ਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਦੰਦ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। asked the judge, ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਨ ਬੱਚੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ wherever ਜਿੱਥੇ ਵੀ, the camel grazed ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੈਮਲ ਨੇ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਘਾਹ ਚਰਿਆ, a small tuft of grass was left, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਟਫਟ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਟਹਿਣੀ, ਡਾਣੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਾਣੀ of grass ਘਾਹ ਦੀ, was left ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, untouched ਅਣਛੂਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੈਮਲ ਦੇ ਦੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ, in the bunch, bunch means ਗੁੱਛਾ,
ਜੋ ਘਾਹ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੈਮਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁੱਛੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਫਟ ਜੋ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਣਛੂਹੀ ਅਨਟੱਚਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੈਡ ਦਾ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਦੈਟ ਕਿ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਲੇਮ, ਕਿ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਸੀ, ਇਨ ਵਨ ਲੈਫਟ ਫੁੱਟ, ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਤੋਂ, ਵਨ ਲੈਫਟ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਸੀ। ਆਸਕਡ ਦਾ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਵਾਈਜ਼ਮੈਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਵੇਅਰ ਐਵਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਬੱਚੋ, ਵੇਅਰ ਐਵਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਵੇਅਰ ਐਵਰ ਹੀ ਵਾਕਡ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਰਿਆ, ਇਨ ਦਾ ਸੌਫਟ ਸੈਂਡ, ਸੌਫਟ ਮਨੇ ਨਰਮ, ਸੈਂਡ ਮੀਨਸ ਰੇਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨਰਮ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ, ਓਨਲੀ 3 ਹੈਵੀ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ, ਸਿਰਫ 3 ਭਾਰੇ, ਹੈਵੀ ਮੀਨਸ ਭਾਰੇ, ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਮਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸਿਰਫ 3 ਭਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਰ ਮੇਡ ਬਣੇ ਸੀ। ਸੈਡ ਦਾ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਨ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੋਂ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਸੀ। ਬਟ ਪਰ, ਹਾਊ ਕੁਡ ਯੂ ਟੈਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਵਟ ਦਾ ਲੋਡ ਵਾਜ਼, ਕਿ ਲੋਡ ਜੋ ਸੀ, ਵਜਨ ਜੋ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ। ਆਸਕਡ ਦਾ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਦ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਨ ਸੈਡ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦ ਬਿਜ਼ੀ ਐਂਡਸ, ਐਂਡਸ ਮੀਨਸ ਬੱਚੋ ਕੀੜੀਆਂ, ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਈਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦ ਬਿਜ਼ੀ ਐਂਡਸ ਔਨ ਵਨ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਜ਼ੀ ਐਂਡਸ ਕੰਮ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਕੀੜੀਆਂ ਸਨ, ਐਂਡ ਦਾ ਫਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਮੱਖੀਆਂ, ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਸ਼ੋਡ ਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਦੈਟ ਦਾ ਕੈਮਲ ਵਾਜ਼ ਲੋਡਡ, ਕਿ ਜੋ ਕੈਮਲ ਸੀ ਉਹ ਲੋਡਡ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿਦ ਦਾ ਵੀਟ, ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਦਾ ਹਨੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਣਕ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਦ ਸੀ। ਆਈ ਨਿਊ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਦੈਟ ਕਿ ਹੀ ਹੈਡ ਸਟਰੇਡ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸਟਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਅਰ ਵਰ ਨੋ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਨ ਫਰੰਟ, ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ, ਔਰ ਬਿਹਾਈਂਡ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਯੂ ਆਰ ਇੰਡੀਡ, ਇੰਡੀਡ ਮੀਨਸ ਬੱਚੋ ਸੱਚਮੁੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹੋ, ਏ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਨ, ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ। ਸੈਡ ਦਾ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਐਂਡ ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਓਨੈਸਟ ਵਨ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਹੋ, ਓਨੈਸਟ ਮੀਨਸ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਦੈਨ ਹੀ ਸੈਡ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਟੂ ਦ ਮਰਚੈਂਟਸ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੱਜ ਨੇ ਬੱਚੋ, ਗੋ ਜਾਓ, ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਫॉर ਯੋਰ ਕੈਮਲ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮਲ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਫॉर ਕਰੋ, ਮੀਨਸ ਲੁੱਕ ਪਲੱਸ ਫॉर ਭਾਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੈਮਲ ਨੂੰ ਭਾਲੋ। ਦ ਮਰਚੈਂਟਸ, ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਸਨ, ਵੈਂਟ ਗਏ, ਇਨ ਸਰਚ, ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਲ, ਉਹ ਕੈਮਲ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਰਚ ਮੀਨਸ ਭਾਲ ਜਾਂ ਤਲਾਸ਼। ਐਂਡ ਫਾਊਂਡ ਹਿਮ, ਫਾਊਂਡ ਮੀਨਸ ਲੱਭਣਾ, ਅਤੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਉਸਨੂੰ, ਨੋਟ ਫਾਰ ਅਵੇ, ਨੋਟ ਫਾਰ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਨੋਟ ਫਾਰ ਅਵੇ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਲੋਡ, ਤੇ ਜੋ ਉਸਦਾ ਲੋਡ ਸੀ ਬੱਚੋ ਅਨਟੱਚਡ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੋ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਠ ਭਟਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦੇਖੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਉੱਠ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹੋ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਚਲੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬੱਚੋ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਣਾ ਬੱਚੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਲੈਸਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।